स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ सब कुछ ठीक नहीं है पंजाब दे विच। घट्टो घट्ट पंजाब के अर्थचारे दे विच ये ठीक नहीं है सब कुछ, क्योंकि जिहड़ी औसत कढ़ी गई है पंजाब की सालाना आमदन की औसत कढ़ी गई है वो देश की औसत नालों भी थल्ले है। अजिहा होया क्यों? जदों वार वार सरकारां दमगजे मारदियां ने कि साडी वैलफेयर स्टेट है जी, असीं आह कुछ कर रहे हैं, लोगों लई आह नौकरियां कढ रहे हैं, कॉरपोरेट आ रहे जी, नौकरियां दी लाइनां लगियां होईयां ने, लोगों का व्यापार बहुत वधिया चल रहा है, तो अजिहे दे विच आर्थिकता नूं एड्डा वड्डा झटका क्यों लग्या? नाल ही दर्शकों ने भी याद करा दईए कि कोई बहाना नहीं है कि लॉकडाउन लग गया सी, कोई बहाना नहीं है कि साडा कोई कामकार नहीं सीगा। ये जिहड़ी रिपोर्ट आई है लॉकडाउन तो पहलां दी है, ये जिहड़ी रिपोर्ट हैगी है 2018-19 की रिपोर्ट हैगी है, जिस दे विच ये सब कुछ जनतक किया गया कि पंजाब दा अर्थचारा जिस नूं वड्डा झटका लगे, इस अर्थचारे नूं जिहड़ी औसत आमदन है वो भी घटी है, किवें किवें होर चीज़ां घटियां ने, एक खास रिपोर्ट दिखाने आ, उस तो बाद आपां चर्चा शुरू करांगे। पंजाब के अर्थचारे का बैठिया पट्ठा, घटती जा रही है सूबे की कमाई, देश विच सब तो हेठले पद्धर ते पहुंचिया सूबा, खुशहाल पंजाब होया हुण बीते दिनां दी गल। जी हां, पंजाब की प्रति व्यक्ति आमदन देश की औसतन आमदन तो हेठा पहुंच चुकी है, जिसका असर सूबे की जनता वालों कीते जाण वाले खर्च ते भी पै रहा। कुल मिला के पंजाब का अर्थचारा लगातार डिगदा जा रहा। नीति आयोग वालों सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च अधिकारियों नाल 6 फरवरी नूं कीती गई वर्कशॉप विच जो डेटा साझा किया गया, उस विच पंजाब की हालत दूजे सूबियां इत्थों तक कि केंद्र शासित प्रदेशों तो भी माड़ी रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का वसनीक साल विच जिन्ने रुपए कमाउंदा है अते जिन्ने खर्च करता है वो मुल्क की औसत नालों किते घट है। यही नहीं, सरकार वालों लोक भलाई ते कीते जाण वाले खर्चे विच पंजाब हुण तक दे सब तो माड़े पद्धर ते पहुंच चुके हैं। नीति आयोग के अंकड़े कैप्टन सरकार दियां आर्थिक नीतियां ते वड्डे सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा गौर करो इन अंकड़ियां ते। पंजाब की सालाना प्रति व्यक्ति आमदन 1,15,882 रुपए रह गई है, जबकि देश की औसतन प्रति व्यक्ति आमदन 1,16,067 रुपए है। अजिहा पहली बार है जदों पंजाब की आमदन 16 होरना सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशों तो भी किते घट है। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ। सूबे की आर्थिकता ਲਈ कमाई ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ खर्च भी जरूरी है, पर सरकार ਵੱਲੋਂ जनता के विकास ਲਈ प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया जाता है, उस मामले ਵਿੱਚ भी पंजाब सब तो हेठले पद्धर ते है। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ प्रति व्यक्ति साल ਵਿੱਚ महज 869 रुपए ही खर्च किए जाते रहे ने, जबकि देश की औसत 3,509 रुपए है। इस मामले में गोवा जो कि 14,804 रुपए खर्च करता है देश विच सब तो मोरी है। उत्थे ही गुआंढी सूबा हरियाणा भी 6,038 रुपए के खर्च नाल पंजाब तो किते ऊपर है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी दर्शाउंदी है कि पंजाब की प्रति व्यक्ति अते समाजिक खेतर की खर्च करने की समर्था, यानी कि सरकार वालों लोक भलाई लई कीता जाण वाला खर्च भी देश विच औसत तो काफी हेठां डिग चुके हैं। जिथे पंजाब की प्रति व्यक्ति समाजिक खेतर की खर्च समर्था 6,981 रुपए है, उत्थे ही देश विच ये औसत 8,962 रुपए है। किसी समय देश का सब तो खुशहाल ते मोरी सूबा मन्निया जांदा सी पंजाब, पर मौजूदा समय विच इस दी आर्थिकता बुरी तरह प्रभावित हुई है। अजे विच सवाल यह है कि एक साल तो लॉकडाउन विच
ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਸੋ ਇਸੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਫਿਕਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਉਭਰੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆંકੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਆંકੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,15,882 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 869 ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ? 6,981 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 8,962 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆંકੜੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਪਵਨੀਤ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ MD ਤੇ CEO ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 18-19 ਦੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ 1,54,313 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ 1,26,521 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਯੂਟੀਜ਼ ਤਾਂ 16ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਲਫ ਐਲੋਜਾਈਏਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ਼। ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਲੀ ਸਰਕੂਲੇਟਡ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ PPT ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। PAU 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਧ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8th 5-year ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ ਸਟੇਟ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਨੌਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦਾ ਏਲਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਵਰਸਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਡੈਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਉਹ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ 48,000 ਕਰੋੜ। ਅੱਜ 2019-20 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਟ 2.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2,49,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ, 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡੈਟ ਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? 15,000 ਕਰੋੜ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1980 ਚ 22% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ 12-13%। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ KR ਲਖਨਪਾਲ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸਾ ਫਿਰ ਫਾਰਮਲੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 5-6 ਹੈਡ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੋਟਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿ 15,000 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲੀ ਹੋਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ 230 ਕਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਲਾਜਿਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 25-30% ਤਾਂ ਪਿਲਫਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ GST ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚੇ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਫਾਲ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਾਲ ਆਊਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2020 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ, ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 15। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYEES ਆ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ 70% ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੱਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 1980 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਡਿਕੇਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥੋਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਰੋਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਭਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, 1% ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਤਰ 130-40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ। ਸੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੀ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਨਲਾਈਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਟਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੈਟ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿਲਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫਟਰ GST ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, GST ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਜਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, IGST, CGST ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GST ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NK ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 42 ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਸਟਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ NK ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 42% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ 50% ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਜੌਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੌਬ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਨਲੀ IT ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ 1/10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੂਨੇ ਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਫਿਰ? ਸਰ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੂਨਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ? ਓਕੇ,
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚੇਨਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੇਨਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ, ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਦਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ। ਐਜ਼ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 80% ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ IIT ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ NIT ਚਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਨਿਊ ਵੈਂਚਰਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 100% ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 869 ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ 3509 ਹੈ। 3509 ਤਿੰਨ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1/4 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੋਆ ਐਕਸੈਸ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਗਿਆ 14000। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ 6000 ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਭਰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਟ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ 869 ਪਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.25 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 2.73 ਓਕੇ, 3.5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 20% ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 30% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਰ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈ ਵਰਡਸ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ GST ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੈਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੈਟ ਤੋਂ GST ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ GST ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 31 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਸੈਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ 2000 ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, IGST ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 50% ਸੈਂਟਰਲ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, 50% ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਜੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਘਰ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ enough of populism, no try growth। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਗੈਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚੰਦੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਵਰਸ ਦੈਟ ਬੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਗੂਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਟਾਟਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇ MOU ਆਏ ਔਰ ਆਏ ਵੀ, ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ IT ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ IT ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ IT ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੂਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਐਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ।
ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮਸ ਇੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨੇ, TRS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ JSR ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 40 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, 4000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਜਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ CM ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਾ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੀਂਹ ਪਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਫਾਇਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਬਾਉਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਰਮ ਬੈਂਗਲੋਰ, ਪੂਨਾ ਐਂਡ ਗੁੜਗਾਉਂ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲੀਬਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਬਟ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਚਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਫਰਟਾਈਲ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਵਾਈਬਲ ਮੋਡ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਇੱਕ CM ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟਾਟਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਉਹ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਹੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਸੈਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਡ ਸੁਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁੰਜਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਕਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਖੜਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ 110 ਬਣਦਾ ਕਿ 120 ਬਣਦਾ ਕਿ 105 ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਜਟ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਜੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ EMPLOYEE ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕਢਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ देयर इज डेफरमेंट, एवरीबॉडी ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਬਕ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਬ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਲੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਵੇ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ IT ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਬੈਂਗਲੋਰ, ਦੂਜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੀਜਾ ਪੂਨਾ, ਚੌਥੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੂਨਾ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਈਗੋਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ਾਨ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕਹਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵੇ ਸਾਡੀ 1992 ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵਾਸ ਲਿਫਟਡ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਪਨਡ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬਜਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦ ਹਿਮਾਚਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਸਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਸਟਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਗੋਡਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਸੀ, MP ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ not from today, from hundreds of years are immigrating, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਲਾਸਟ 30 years ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੇਗੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ। ਦੇयर इज वन मोर प्रॉब्लम हरप्रीत जी, we for whatever reasons of paddy which is a separate discussion, we should not forget one important thing, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ 4% ਵੱਧ ਗਏ 104। ਸਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੀ 8th ਵੰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰ, ਉਹ 70 ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 7% ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਲੋ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡੀਜੀ ਸੈਟ ਦਿਖਣਗੇ। DG set should be not to run the factory, it is to ensure ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ ਸਮਝੋ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ 15 ਜਾਂ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮੋਟੀ ਲੱਭਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ 7-8 ਕਰੋੜ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ DG set ਬਾਕੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ NRI ਨੂੰ ਰੋਪਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਲਕ ਰੂਪ 'ਚ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ HR ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਡਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੋਗੇ। ਚਲੋ ਮੋਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। 15,000, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੁੜਗਾਉਂ HCL, ਜਿਹਨੂੰ 25,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਇੰਪਲੋਏਬਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਵਾਸ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਬਿਫੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਵਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਲੀਕੇਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।